Good morning, everyone. Um, Myself, I'm Narendra. I'll be the host and the co-host for today's session. So, welcome to our 43rd financial well-being session. So, ఇవాళ టాపిక్ ఏంటి అంటే how to be a smart investor and how to generate second source of income using mutual funds as a product. So, before proceeding to our topic, let's have a small intro about our organization. We are fastest growing financial product distribution firm based out of APN Telangana, and we've been serving more than 2,600 families. And here are our products and our services. So, about myself, I'm a certified financial planner, having more than 17 years of experience, and had delivered more than 400 above sessions. And what is driving us to do these sessions? So, our mission statement. So we wanted to educate at least 10 million people on financial literacy and empower them to lead a financially confident and stress-free life through our unique scientific process called 7 events to financial freedom approach. So this process, like this session, until like every month first Sunday అనేది ఈ సెషన్ చేయడం అనేది we have started in May 2021 అండి. From then till now, like we haven't stopped or we haven't skipped even a single session on every month. So what is driving us is like we wanted to educate people so that they can have a confident financial life going forward. And coming to the today's topic, we are going to cover very interesting examples in today's topic. And before that, అసలు మన టాపిక్ ఇవాళ ఏం జరగబోతుంది, ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మనకి చాలా రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఆప్షన్స్ అన్ని తెలుసండి. బట్ దాంట్లో ఉన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆప్షన్ చాలా తక్కువ మంది ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఆప్షన్ గురించి నేను మీకు ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. అండ్ దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎవరికి సూట్ అవుతుంది ఇది, సో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎలాంటి రిటర్న్స్ వస్తాయి ఏంటి అనేది మనం సెషన్లోకి వెళ్దాం. సో ఒక స్మాల్ డిస్క్లైమర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది సెషన్ ఇస్, so whatever the examples which I'm going to share in today's session are just for education purpose only. Please do not treat any example as an investment suggestion from our end. So please do consider meeting or consulting your financial advisor or your mutual fund distributor before taking any investment advice or investment decision. So let me start with a small quote. Chala mandiki telisina familiar personality andi, Warren Buffett. So he always says this: you should not dependent on single source of income. Always make your investment as a second source of income. ఎందుకు ఆయన సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని చూస్ చేసుకోమని చెప్తారు అనేది మనకు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నో కదండి. సో మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసింది ఏంటి అంటే బాగా చదువుకుంటే మంచి జాబ్ వస్తుంది, మంచి జాబ్ వస్తే మంచి జీతం వస్తుంది, మంచి జీతం వస్తే మంచి జీవితం ఉంటుంది, ఇలా మనకు తెలిసిందే. బట్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ మనీ, ఇమీడియట్ గా మన ఆలోచనలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయాలంటే నేను పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలా, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ఏం చేస్తే నాకు సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటది, ఈ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ మీద నేను ఆధారపడకుండా నా ఫ్యామిలీ ఉండాలి అంటే అన్న ఆలోచన చాలా మందికి ఉంటుందండి. సో ఇవాళ సెషన్ లో అసలు ఆ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఆ ఆప్షన్స్ లో ఏది మనకు వయబుల్, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆప్షన్ గురించి కూడా నేను ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో బిఫోర్ దాట్ let's have a quick look what are all the options available in the market. So government pensions like public provident fund, EPF, NPS. So if you are into military, you get that pension as well. Or post office గురించి బాగా ఫెమిలియారిటీ ఉన్న వాళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్ లో సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ అని ఉంటుందండి. దీంట్లో మీకు అరౌండ్ 8% కరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉన్నది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు పే యూ క్వార్టర్లీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అండ్ ఇది 5-year ప్రొడక్ట్. అలాగే అటల్ పెన్షన్ యోజన అని ఉంటుంది. సో పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పెన్షన్స్, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి జాబ్ మానేసిన తర్వాత పెన్షన్ రాని వాళ్ళు దే కెన్ కన్సిడర్ ఇన్వెస్టింగ్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఇన్ టు దిస్ ఏపీవై ప్రొడక్ట్. అండ్ మనకి తెలిసిన ట్రెడిషనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఇవి కాకుండా అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. సో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కనుక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మనకి రిస్క్ తక్కువ, రైట్? సో అలాగనే ఇంకొంతమందికి మార్కెట్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు దే ప్లే విత్ ద స్టాక్స్ అనమాట. ఏ కంపెనీస్ అయితే రెగ్యులర్ గా డివిడెండ్స్ పే చేయడం చేస్తూ ఉంటాయో అలాంటి స్టాక్స్ ని పిక్ చేసి అలాంటి స్టాక్స్ నుంచి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారండి. బట్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ రిస్కీ వన్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ నో. అండ్ మోస్ట్ ఫేమస్ అండ్ ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యేది, ఎక్కువ మంది కావాలనుకునేది ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీ పర్చేస్ చేసి దానికి కనుక నేను రెంట్కి ఇచ్చేస్తే నాకు రెంటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది.
మనకు తెలిసింది ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ అయితే రెంటల్ ఇన్కమ్ కొంచెం తక్కువ వస్తదని, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ అయితే రెంటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తదని మనకు తెలుసు. సో, దిస్ ఇస్ హౌ వి జనరల్లీ ఫాలో ఫర్ జనరేటింగ్ సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అండ్ ఇంకొంతమందికి ఇన్స్యూరెన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఇన్స్యూరెన్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్స్యూరెన్స్‌లో కూడా దేర్ ఇస్ ఎ ప్రొడక్ట్ కాల్డ్ యాన్యుటీ ప్లాన్. ఈ యాన్యుటీ ప్లాన్ ఆప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కూడా రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ అనేది రావడం జరుగుతదండి. సో, ఇవన్నీతో పాటు ఇంకా అడిషనల్‌గా మనకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా అని చూస్తే, మీకు మీ టైం గనక పర్మిట్ చేసి మీ ప్రెజెంట్ వర్క్ గనక పర్మిట్ చేస్తే యూ మే వర్క్ ఫర్ పార్ట్ టైమ్. అంటే మీ ప్యాషన్ దేని మీద అయితే ఉందో ఆ ప్యాషన్ని మీరు పార్ట్ టైమ్ జాబ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని, లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న స్కిల్ సెట్ ఏదైతే మీరు పొసెస్ అయ్యి ఉన్నారో దాని మీద మీరు వర్క్ చేయటం. దాన్ని అంటే లైక్ సే ఎగ్జాంపుల్ మీ హాబీ డ్రాయింగ్ అనుకోండి. యూ కెన్ హెల్ప్ పీపుల్ drawing, or if your hobby is cooking, so you can help people how to have a healthy or nutritious diet. సో ఇలా మీ ప్యాషన్ ని కూడా మీ ఇన్కమ్ లాగా జనరేట్ చేసే ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. సో మనకు ఒక సామెత తెలుసు కదండి, వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ అవసరం కనిపిస్తుందో దెన్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఆన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ నెసెసిటీస్ అండ్ ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు చెప్పిన స్లైడ్ లో టేక్ అవే ఏంటి? సో అన్నిట్లోనూ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వస్తుందా? యెస్, అన్నిట్లోనూ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. బట్ దాంట్లో ఏమైనా డీమెరిట్ ఉందా? ఉంది కదా! ఏంటది? సో మనకి ఉన్న అన్ని ప్రొడక్ట్స్‌లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ అంటే 95% ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ దే కెనాట్ గివ్ యూ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ రిటర్న్స్. అంటే మీ ఇన్‌ఫ్లేషన్‌ని బీట్ చేసే రిటర్న్స్ కూడా ఇవ్వలేవు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ఇన్‌ఫ్లేషన్ అనేది యావరేజ్‌గా మనకి 6% రేంజ్ బౌండ్‌లో ఉంటదని తెలుసు కదండీ! సో దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ అయినా అవుతదా? అంటే మీ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ రావడంతో పాటు మీ అసెట్ కూడా అంటే మీ యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కూడా గ్రో అవుతదా అంటే మేబీ ఎక్సెప్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఇవ్వగలిగింది. బట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ టాక్స్ ఎఫిషియెంట్ రిటర్న్స్ ఏమైనా వస్తాయా ఈ అన్ని ఆప్షన్స్‌లో అంటే ఇదొక్క క్వెషన్ మాత్రం నన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ అడ్రెసెస్ అండి. అంటే ప్రతి ప్రొడక్ట్‌లోనూ మీరు బ్యాంక్‌లో ఎఫ్‌డి చేసి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నా టాక్సబులే. మీరు ఇన్స్యూరెన్స్ పాలిసీలో పెన్షన్ ప్లాన్ కొనుక్కొని యాన్యుటీ తీసుకున్నా మీ ఇంట్రెస్ట్ టాక్సబులే. ఎన్‌పీఎస్‌లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ 60% విత్‌డ్రా చేసి 40% యాన్యుటీ కొనుక్కున్నా టాక్సబులే. మీ రెంటల్ ఇన్కమ్ మీరు తీసుకుంటున్నా టాక్సబులే. అంటే ఇందాక నేను చూపించిన స్లైడ్‌లో ఏ ఒక్క ఆప్షన్ కూడా టాక్స్ ఎఫిషియంట్ అయితే కాదండి. మరి వీటికి ఆల్టర్‌నేటివ్ ఏమన్నా ఉందా? సో దట్ ఈస్ today's session is all about. So, is there a better solution available in the market? Yes. The answer is yes. Let's see what is that. సో చాలా మందికి ఎస్ఐపి అంటే తెలుసు కదండి, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్. అంటే మంత్లీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు డిసైడ్ చేసుకున్న స్కీమ్ లో డిజైర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డేట్ లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. దానికి ఆపోజిట్ జరిగేదే సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్. అంటే ఏమనుకుంటున్నారా? సో మీరు ఒక కార్పస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ లో. అది లిక్విడ్ ఫండ్ అవ్వచ్చు, డెట్ ఫండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే హైబ్రిడ్ ఫండ్ అవ్వచ్చు. జనరల్ ఐడియల్ గా ఈ 3 కేటగిరీస్ దాటి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని చెప్తామండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఎస్డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్ ని కనుక ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకుంటారో. సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న కార్పస్ దాంట్లో పార్క్ చేసి ఈ 3 కేటగిరీస్ లో ఏదో ఒక కేటగిరీలో మీరు పార్క్ చేసి అక్కడి నుంచి మీరు రెగ్యులర్ గా ఒక రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ లాగా మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, సే మీరు ఒక ₹1,00,000 ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేశారు. ఆర్ మీరు ఒక 10,00,000 ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేశారు. మంత్లీ ఒక ₹5,000 మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైతే ప్రొడక్ట్‌లో పార్క్ చేస్తారో ఆ ₹10,00,000, సో మీరు చూజ్ చేసుకున్న ప్రొడక్ట్‌ని బట్టి మీరు లిక్విడ్ ఫండ్‌లో పార్క్ చేస్తే గనుక 5-6% మీ పోర్ట్‌ఫోలియో గ్రో అవుతది. అదే మీరు ఒక డెట్ ఫండ్‌లో పార్క్ చేస్తే గనుక మేబీ 6-6.5% రేంజ్ బౌండ్‌లో గ్రో అవుతది. అదే మీరు ఒక హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్, మేబీ చాలా మందికి తెలియచ్చు, బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ అంటారు, డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటారు, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ అంటారు. ఇలాంటి కేటగిరీల ఫండ్‌లో గనుక మీరేమైనా పార్క్ చేస్తే అరౌండ్ 9-10% రిటర్న్ దాకా ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. బట్ విత్ ఎ లిటిల్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ హైబ్రిడ్ కేటగిరీలో గనక మనం ఆ 10,00,000 పార్క్ చేసి మంత్లీ గనక మనకు ₹5,000 రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ రావాలి అని మనం ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్‌ని ఆప్ట్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ ₹5,000 వర్త్ యూనిట్స్ మీకు మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలోంచి డిడక్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ మీకు క్రెడిట్ చేస్తాడు. అంటే ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఒక డేట్ ఏదైతే చూజ్ చేసుకుంటారో ఆ డేట్‌కి ఒక 1 డే అటు ఇటు మీకు అమౌంట్ క్రెడిట్ అవుతా ఉంటదన్నమాట. మీ అందరికి ఇక్కడ ఒక పెద్ద క్వెషన్ వస్తది. అదేంటి, నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బుల్లో నాకు యూనిట్స్ విత్‌డ్రా చేసి నాకు ఇవ్వడం వల్ల నాకు లాభం ఏముంటది? ఈస్ ఇట్ రియల్లీ వర్త్ ఆర్ డస్ ఇట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ అని మీ క్వెషన్ రావచ్చండి. సో ఫర్దర్ స్లైడ్స్‌లో ఈ క్వెషన్‌కి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. సో
ఇన్ సింపుల్, ఇంకా ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా కన్‌ఫ్యూజన్ గనుక మీకు ఉంటే, అసలు సిస్టమాటిక్ విత్‌డ్రావల్ ప్లాన్ అంటే ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయాలనుకోండి, లంప్ సమ్ మోడ్‌లో కానీ, ఎస్ఐపి మోడ్‌లో కానీ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామండి. లంప్ సమ్ అంటేనేమో సింగిల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్, సింగిల్ డిపాజిట్. ఎస్ఐపి అంటేనేమో మంత్లీ మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌లో పార్క్ చేయటం అన్నమాట. ఈ వేలో ఎంటర్ అవుతాం మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్‌లోకి. అదే ఎగ్జిట్ ఎట్లా అవుతాము? మనకు డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు పార్షియల్ విత్‌డ్రా గాని, కంప్లీట్ విత్‌డ్రా గాని చేస్తాం. దాన్ని రిడెంప్షన్ అంటాం. అదే రెగ్యులర్‌గా మీకు ఈ విత్‌డ్రావల్ అనేది యాక్టివ్ అవ్వాలి అంటే దాన్ని ఎస్‌డబ్ల్యూపీ అంటామండి. సిస్టమాటిక్ విత్‌డ్రావల్ ప్లాన్ అంటాం. సో, దీన్ని బట్టి మీరు ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మాత్రమే కాదు. ఇదొక సొల్యూషన్ కూడా చాలా నీడ్స్‌కి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలండి. సో, ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే, మీకు దీంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మీరు ఫిక్స్‌డ్‌గా అయినా ఎస్‌డబ్ల్యూపీ తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇయర్‌లీ ఒకసారన్నా మీ అమౌంట్‌ని, మీ మంత్లీ వచ్చే ఇన్‌కమ్‌ని ఇంక్రీజ్ చేసే ప్రొవిజన్ కూడా దీంట్లో ఉంటుందండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మీ పే ఔట్స్ మీకు మంత్లీ కావాలా, క్వార్టర్లీ కావాలా, హాఫ్ ఇయర్లీ కావాలా, ఇయర్లీ కావాలా, అలా కూడా మీరు ఆప్ట్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఉంటది. అండ్ సింపుల్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎస్ఐపికి ఆపోజిటే ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆపరేషనల్ ఉంటదనమాట. సో, ఇంకా సింప్లిఫైడ్ మేనర్‌లో చెప్పాలి అంటే, మీ దగ్గరున్న లంప్ సమ్ అమౌంట్‌ని అది తీసుకెళ్ళి మీకు మీ అడ్వైజర్ చెప్పిన డిసైడ్ స్కీమ్‌లో మీరు పార్క్ చేసుకొని, రెగ్యులర్ గనక ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ గనక మీరు ఆప్ట్ చేసుకుంటే, రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో క్రెడిట్ అవ్వడం జరుగుతదండి. సో, ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీలో కూడా 2 రకాల ఎస్‌డబ్ల్యూపీస్ ఉంటాయి. బట్ ఐడియల్‌గా మేము ఫిక్స్డ్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ రికమెండ్ చేస్తామనమాట. ఈ ఫిక్స్డ్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ పేరులోనే ఉందండి. మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఫిక్స్‌డ్‌గా మీ అకౌంట్‌లో క్రెడిట్ అవుతా ఉంటది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10,00,000 మీరు తీసుకుంటే మంత్లీ ఒక రూ. 5,000 వరకు మీకు ఆప్ట్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఉంటదనమాట. అంటే ఇంకా ఎక్కువ, ఇంకా తక్కువ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఉండదా? లేదు. ఉంటుంది. బట్ ఐడియల్లీ ఏంటి అంటే మీరీ 6% రేంజ్ బౌండ్ మీరు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చనమాట. అదే క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీలో ఏం జరుగుతదంటే, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ ఎప్పుడైతే అప్రిషియేట్ అవుతదో, ఆ అప్రిషియేట్ అయిన మనీని మాత్రమే మీకు క్రెడిట్ చేస్తా ఉంటదనమాట. సో, టెక్నికల్లీ కొంచెం క్లమ్జీ ఉంటది క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ అనేది. బట్ ఇఫ్ యూ ఆప్ట్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఇట్ విల్ బి సో సింపుల్. సో, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎస్‌డబ్ల్యూపీలో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఇది ఆప్ట్ చేసుకోవటం వల్ల ఎవరికి లాభం? అసలు ఎవరు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చని కూడా నేను చెప్తానండి. ఎవరికైతే స్టడీ ఇన్‌కమ్ కావాలో, మీ యాక్టివ్ ఇన్‌కమ్‌తో పాటు పాసివ్‌గా అంటే రెగ్యులర్‌గా ఎంతో కొంత మనీ మీకొస్తా ఉంటే బావుండు అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో, అలాంటి వాళ్ళు ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఆర్ ఎవరైతే మార్కెట్‌ని యావరేజ్ చేస్తూ ఆ ప్రాఫిట్‌ని ఎన్‌కాష్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దీన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో బెస్ట్ పార్ట్ చెప్తానండి. ఇందాక మనం ఏదైతే ఫస్ట్ స్లైడ్‌లో మనకి రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ వచ్చే ఆప్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో, దాంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ మనకి క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్‌ని అడ్రెస్ చేయకపోవటం, లేకపోతే ఓన్లీ రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్‌ని అడ్రెస్ చేయటం, లేకపోతే టాక్స్ ఎఫిషియన్సీని ఇగ్నోర్ చేయటం లాంటివి చేసింది కదా! బట్ ఎవరైతే ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్ట్ ఆప్ట్ చేసుకుంటారో, యూ కెన్ టేక్ టాక్స్ ఎఫిషియంట్ మంత్లీ ఇన్‌కమ్ ఆల్సో. అండ్ బ్యూటీ ఏంటి అంటే దీంట్లో రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ తీసుకుంటూ కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ అర్జెన్సీ యూ కెన్ విత్‌డ్రా యువర్ పోర్ట్‌ఫోలియో పార్షియల్లీ ఆర్ ఈవెన్ కంప్లీట్‌లీ ఆల్సో. సో, ఇవి నేను ఎక్కడెక్కడ వాడొచ్చు. సో, ఇప్పటి వరకు మనం అసలు ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ అంటే ఏంటి? ఎన్ని రకాలుంటాయి? దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటో మనం మాట్లాడుకున్నాం గదా! ఇక్కడ నుంచి ప్రాక్టికల్‌గా అసలు ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు? ఏంటి? అని మీకు చెప్తానండి. సో, ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ రిటైర్మెంట్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే మీకు మంత్లీ ఇన్‌కమ్ మీ యాక్టివ్ ఇన్‌కమ్‌తో పాటు మంత్లీ ఇన్‌కమ్ గూడా వస్తే బావుండనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, వాళ్ళు దే కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రొడక్ట్ అండి. అంటే లైక్ దే కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఈ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక 40,00,000 రూపీస్ గనుక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి, ఒక 20 ఇయర్స్ గనుక ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే, యువర్ పోర్ట్‌ఫోలియో వుడ్ బి అరౌండ్ 1.25 క్రోర్ అవుతది. అక్కడి నుంచి మీరు మంత్లీ ఆహ్, ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు చేయొచ్చండి. సో, ఒకవేళ మీకు యూజువల్లీ ఎక్కువున్న ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఏంటి అంటే స్కూల్ ఫీస్ పే చేయటం. ఇయర్‌లీ ఒక 1,20,000 రూపీస్ స్కూల్ ఫీస్ పే చేయాల్సిన అవసరం అంటే లైక్ ఒక 20,00,000 పోర్ట్‌ఫోలియో గనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 15 ఇయర్స్ గనుక మీరు మైండ్‌లో పెట్టుకొని ఇలాంటి ఆప్షన్ ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఒక 1,20,000 మీరు ఎస్‌డబ్ల్యూపీ మోడ్‌లో తీసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ 15 ఇయర్స్ యువర్ పోర్ట్‌ఫోలియో వాల్యూ విల్ బి అరౌండ్ 43,00,000.
సో లేదు. నేను ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఇందాక చెప్పినట్టు రియల్ ఎస్టేట్‌లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తా ఉంటారండి రెంటల్ ఇన్‌కమ్ కోసం. సో చాలా మందికి ఫిజికల్ రియల్ ఎస్టేట్ గురించి తెలుసండి. బట్ నేను ఎలక్ట్రానిక్ రియల్ ఎస్టేట్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. అంటే ఏంటనుకుంటున్నారా? ఈ రెంట్ ఆర్ ఈ ఫ్లాట్ అని మేము పిలుస్తామనమాట దీన్ని. సో ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ ఏరియాలో, మీ ఊర్లో, మీ స్టేట్‌లో ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 బీహెచ్‌కే అపార్ట్‌మెంట్ మీరు పర్చేస్ చేయాలంటే మేబీ అరౌండ్ 30,00,000 నుంచి 50,00,000 రూపీస్ ఉండుండొచ్చండి. అండ్ ఈ 30,00,000 ఆర్ 50,00,000 మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి 2 బీహెచ్‌కే ఫ్లాట్‌లో మీరు రెంట్‌కి గనక ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉండి తీసుకుంటే గనక రెంటల్ ఇన్‌కమ్ ఎంత రావడానికి ఛాన్స్ ఉందండి? మేబీ 10,000 ఆర్ 15,000 ఆర్ మేబీ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ 15,000 రూపీస్. బట్ ఒకవేళ 15,000 మనకు స్టెడీ ఇన్‌కమ్ మీకు రియల్ ఎస్టేట్ మీ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చినప్పటికి కూడా మనకక్కడ కనిపించే ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటండి? మీ టెనెంట్ రెగ్యులర్‌గా మీకు ఇన్‌కమ్ ఐ మీన్ మీ రెంట్ పే చేస్తా ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ 2 దేర్ ఈస్ ఎ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ థిస్ అసెట్. ఏంటి? డ్రైనేజ్ టాక్స్ కట్టాలి, సూయేజ్ టాక్స్ కట్టాలి, వాటర్ టాక్స్ కట్టాలి. సో, దేర్ విల్ బి మెయింటెనెన్స్. టెనెంట్ గనక మీ ప్రాపర్టీని సరిగ్గా సరిగ్గా యూజ్ చేయకపోతే రిపేర్స్‌కి మళ్ళీ కాస్టింగ్ ఉంటది. సో, ఇవన్నీ చూసుకుంటే అట్‌లీస్ట్ ఒక 1, 2 మంత్స్ మీ రెంట్ ఈ టాక్సెస్‌కి, ఎక్స్‌పెన్సెస్‌కే పోతాయండి. అవుననిపిస్తుంది గదా! బట్ ఎవరైతే ఒక 30,00,000 రూపీస్ వర్త్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయగలిగి రియల్ ఎస్టేట్‌లో ఆ 30,00,000కి మంచి ప్రాపర్టీ రాదని అనుకుంటున్నారో, అలాంటి వాళ్ళు దే కెన్ యుటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. ఒక 30,00,000 గనక ఒక బ్యాలెన్స్డ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయగలిగితే, ఇక్కడ ఇమ్మీడియేట్ మంత్ నుంచి యూ కెన్ టేక్ మంత్లీ 15,000 రూపీస్ యాస్ ఎ రెంట్ అండి. అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ చెప్తాను. దీంట్లో దేర్ ఈస్ నో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. అండ్ ఈ 15,000 కూడా మీరు చాలా టాక్స్ ఎఫిషియంట్ మేనర్‌లో తీసుకోవచ్చు. ఈ టాక్సేషన్ గురించి నేను ఫర్దర్ స్లైడ్స్‌లో మీకు నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ దీంట్లో బెస్ట్ పార్ట్ చెప్తానండి. రియల్ ఎస్టేట్ అనగానే మీకు అందరికి ఏమనిపిస్తది? రెంట్ ఒస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా అసెట్ కూడా పెరుగుతది కదా! అని అనిపిస్తుంది గదా! ఇక్కడ కూడా మీ అసెట్ పెరుగుతది. ఎంత అవ్వచ్చో మీరు చూడొచ్చు స్క్రీన్ మీద. సో, ఒక 30,00,000 గనక మీరు ఇవాళ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ ఒక 15,000 రూపీస్ మీరు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ తీసుకుంటూ ఉన్నా కూడా, ఒక 15 ఏళ్లకి మీ 30,00,000 65,00,000 అవుతదండి. సో, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ యూర్ మంత్లీ రెంట్ ఐ మీన్ మంత్లీ ఇన్‌కమ్ తీసుకోగా మీ 30,00,000 15 ఏళ్లలో 65,00,000 అవుతది. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ. ఇంకొక 1, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు కోట్ చేస్తాను. ఎవరైతే లైక్ యాన్యుయల్లీ మీకు వెకేషన్‌కి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఉందో, లేకపోతే అట్‌లీస్ట్ ఇప్పుడు కాకపోయినా ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత, 10 ఇయర్స్ నుంచి తర్వాత అయినా సరే నాకు అట్‌లీస్ట్ ఒక మంత్లీ ఇయర్లీ ఒక 1,00,000, 1,50,000 నాకు ఇక్కడి నుంచి రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ వస్తా ఉంటే నేను కనీసం ఈ స్ట్రెస్‌ఫుల్ లైఫ్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వడానికి నేను ఒక ఫ్యామిలీతో వెకేషన్‌కి నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నా అని అనుకుంటారో, వాళ్ళు కూడా ఈ ఆప్షన్‌ని యుటిలైజ్ చేయొచ్చు. సో, అసలిది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నారా? ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉపయోగపడతదండి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ స్టార్టప్ ఫర్మ్, యూ కెన్ యుటిలైజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే మీ స్టార్టప్ ఫర్మ్ సెటిల్ అవ్వడానికి, ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి మీకు టైం పట్టొచ్చు. సో, పారలెల్‌గా గనక మీ దగ్గర ఒక కార్పస్ ఉండుంటే, దీని నుంచి రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ తీసుకుంటూ కూడా మీ బిజినెస్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చండి. సో, అంతేకాదు ఒకవేళ రిటైర్మెంట్‌కి మీరు దగ్గరలో ఉన్నా, రిటైర్ అయినా కూడా మీ ట్రెడిషనల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌లో మీరు ఏదైతే మనీ పార్క్ చేస్తున్నారో, అది సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ అవ్వచ్చు, యాన్యుటీ ప్లాన్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చండి. కొంత మీరు ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఉన్న ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్‌ని కూడా మీరు ఎక్సర్‌సైజ్ చేసే అవకాశం ఉందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ మీరు మార్కెట్స్ మీ పోర్ట్‌ఫోలియో అప్రిషియేట్ అవుతున్నప్పుడల్లా మీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆ ప్రాఫిట్ మీరు ఎన్‌కాష్ చేసుకుంటే బాగుండు అని మీరు అనుకుంటుంటే గనక యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రాటజీ ఇఫ్ యువర్ గోల్స్ సపోర్ట్ దట్ స్ట్రాటజీ యూ కెన్ కన్సల్ట్ యువర్ అడ్వైజర్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ యాస్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ ఆల్సో. సో, ఇందాక నుంచి నేను చాలా సార్లు బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయండి. దీన్ని హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటారని చెప్పున్నా గదండీ! అసలు ఏం జరుగుతది? ఇది నేను మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ జేస్తాను. సో, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో బ్రాడ్‌గా మాట్లాడుకుంటే ఈక్విటీ ఫండ్స్, డెట్ ఫండ్స్ అని 2 కేటగరీస్ ఉంటాయండి. ఈక్విటీ అంటేనేమో స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ జేస్తారు. డెట్ ఫండ్స్ అంటేనేమో కంపెనీ యొక్క బాండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఈ బ్యాలెన్స్ ఫండ్ అని ఏదైతే ఉందో దీన్ని హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ అని పిలుస్తారండి. సో, యాస్ నేమ్ సజెస్ట్ హైబ్రిడ్. సో, అంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీని బోత్ కేటగరీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడన్నమాట. అంటే ఈక్విటీలోనూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు కొంత పర్సెంటేజ్, డెట్‌లోనూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు కొంత పర్సెంటేజ్. సో, ఈక్విటీ ఏమో మీ పోర్ట్‌ఫోలియో పెరగటానికి హెల్ప్ చేస్తే, డెట్ ఏమో మీ మార్కెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్‌కి ఒక కుషన్ లాగా ఈ డెట్ మీకు హెల్ప్ చేస్తదండి. అంటే ఐడియల్‌గా చూసుకుంటే
60-65% ఎప్పుడు మీ మనీ బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లో పెట్టిన మనీ 60-65% ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ తీసుకుంటున్నట్టయితే, ఒక 30-35% ఆర్ 40% సమ్‌టైమ్స్ విల్ టేక్ డెట్ ఎక్స్‌పోజర్ అన్నమాట. అంటే మీకు ఇక్కడి నుంచి సింపుల్‌గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ అన్నా, బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ అన్నా, డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ అన్నా, ఇవన్నీ హైబ్రిడ్ కేటగరీకొస్తాయి. అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ చెప్తానండి. ఒకవేళ గనక మీరు డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ గాని, బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ గాని ఆప్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ హైబ్రిడ్ కేటగరీలో, ఇక్కడ ఈక్విటీ, డెట్‌కి మధ్య రీబాలన్సింగ్ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతా ఉంటది. వెనెవర్ దేర్ సిస్టమ్స్ ట్రిగ్గర్ అన్నమాట. అండ్ దీంట్లో టాక్సేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? అక్కడికే వస్తున్నా అండి. ఒకవేళ ఈ బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్‌లో గనక మీరు డివిడెండ్ ఆప్షన్ ఆప్ట్ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నట్టయితే, దయచేసి దాన్ని యూజ్ చేయొద్దు. ఆప్షన్ అనేది అంత బెనిఫిషియల్ కాదనమాట టాక్సేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ మోర్ ఓవర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో డివిడెండ్ ఆప్షన్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ మోర్ రిస్క్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ అండి. ఎందుకంటే డివిడెండ్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఫిక్స్డ్ రాదు. యాస్ అండ్ వెన్ ది పర్టిక్యులర్ స్కీమ్ ఆ స్కీమ్‌లో ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ మనీ ఉంటదో, అప్పుడు మాత్రమే రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు డివిడెండ్ పే ఔట్ ఇవ్వాలన్నమాట. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ డివిడెండ్ గనక మీకు వచ్చే డివిడెండ్ అమౌంట్ గనక సంవత్సరంలో 5,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, ఆ డివిడెండ్ ఇన్‌కమ్ మొత్తం మీ టాక్సబుల్ ఇన్‌కమ్‌కి యాడ్ అయిపోతుంది. అంటే మీరు 20% బ్రాకెట్‌లో ఉంటే 20% టాక్స్ కట్టాలి. 30% బ్రాకెట్‌లో ఉంటే 30% టాక్స్ కట్టాలి. అదే మీరు గనక డివిడెండ్ ఆప్షన్ కాకుండా ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్‌లో వెళ్తే అసలు ఆ షార్ట్ టర్మ్‌లో విత్‌డ్రా చేస్తే ఏం టాక్స్ పడుతుంది? లాంగ్ టర్మ్‌లో విత్‌డ్రా చేస్తే ఏం టాక్స్ పడుతుంది? అనే క్వెషన్ ఉంటే గనక ఒక్కసారి మీకు అసలు ఈ షార్ట్ టర్మ్ డెఫినిషన్, లాంగ్ టర్మ్ డెఫినిషన్ చెప్తానండి. మీరు బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ ఆర్ ఈ హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో మీరు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి 1 ఇయర్ లోపు గనక మీరు తీయాల్సిన అవసరం పడితే, ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్‌ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటారు. అదే 1 ఇయర్ తర్వాత మీరు విత్‌డ్రా చేస్తే గనక ఏదైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటారు. సో, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద మీ లాభం మీద 15% టాక్స్ మీరు కట్టాల్సిన అవసరం ఉందండి. అదే లాంగ్ టర్మ్ అయితే అంటే మోర్ థాన్ 1 ఇయర్ ఉంచిన పోర్ట్‌ఫోలియో మీద మీరు విత్‌డ్రా చేస్తే దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఉంటే రూ. 1,00,000 ప్రాఫిట్ వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు టాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దాని పైన ప్రాఫిట్ ఎంతైతే ఉంటదో దాని మీద జస్ట్ 10% టాక్స్ పే చేస్తే చాలండి. సో, ఇక్కడ మీ ఇన్‌కమ్ స్లాబ్స్‌తో సంబంధం ఉండదు. మీరు 20% బ్రాకెట్‌లో ఉన్నా, 30% బ్రాకెట్‌లో ఉన్నా ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అన్నమాట. సో, సార్ ఇప్పటిదాకా మీరన్నీ నంబర్స్ బానే చెప్పారు. ఏ పర్పస్‌లకి వాడొచ్చో చెప్పారు. అంతా బానే ఉంది గానీ, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా? అని ఎవరికైతే క్వెషన్ ఉందో ఇదొక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. 2000 నుంచి 2023 వరకు సో, ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి అనేది మీకిక్కడ నేను చూపిస్తాను. అంటే ఒక 20,00,000 రూపీస్ ఒక ఫండ్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఒక బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి మంత్లీ రూ. 10,000 సిస్టమాటిక్ విత్‌డ్రావల్ ప్లాన్‌లో తీసుకుంటున్నట్టయితే ఇప్పుడు లెట్స్ అస్యూమ్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా! ఈ సిస్టమాటిక్ విత్‌డ్రావల్ ప్లాన్ గనక మీరు ఆప్ట్ చేసుకుంటే 9-10% పోర్ట్‌ఫోలియో అప్రిసియేషన్ మీరు చూడొచ్చు అని చెప్పి. సో, జనరల్‌గా అందరి ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏముంటాయంటే ఫిక్స్‌డ్‌గా ఎవ్రీ ఇయర్ నా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ 10% పెరిగిపోతా ఉంటది అని అనుకోవచ్చండి. బట్ ఇన్ రియాలిటీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ నో మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మీకు ఒక 9% ఆర్ 10% రిటర్న్ వాటెవర్ రిటర్న్ యువర్ అడ్వైజర్ సేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్. అంటే ఆ రిటర్న్ రావచ్చు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5, 6 ఇయర్స్. బట్ ఆన్ ఎ వోలటాలిటీ బేసిస్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ రిటర్న్ అన్నమాట. అంటే ఎవరికైతే నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థం కాలేదో వాళ్ళ కోసం ఇంకొంచెం సింప్లిఫైడ్ మేనర్‌లో చెప్తానండి. సే మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో చాలా మందికి ఒక వర్డ్ వింటా ఉంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా రిస్క్ కదా! మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ స్కీమ్స్ అనేవి స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా! సో, ఎవ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అండ్ లైక్ మంచిది అని క్వెషన్ ఉంటుంది కదండీ! సో, వాళ్ళ కోసం ఇది. సో, ఐడియల్లీ మీరు ఒక ట్రెడిషనల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ గాని, లేకపోతే పోస్టల్ డిపాజిట్స్‌లో గాని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక 6% రిటర్న్ వస్తది అని చెప్పారు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 ఇయర్స్ అంటే గనక ఎవ్రీ ఇయర్ 6% ఫిక్స్‌డ్‌గా వస్తది. అంటే యావరేజ్ 6% వర్కౌట్ అయినట్టు. బట్ అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాంటి ప్రొడక్ట్స్‌లో ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ ఉన్న ప్రొడక్ట్‌లో గనక మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తూ ఎవరైనా ఒక 10% రిటర్న్ వస్తది. మీరు ఒక 5, 6 ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తే అని చెప్తే మీరిక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 10% రాదండి. ఫస్ట్ ఇయర్ యూ మే సీ ఓన్లీ 4% రిటర్న్. ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ యూ మే సీ 0% రిటర్న్. ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ యూ మే సీ 20% రిటర్న్. ఫోర్త్ ఇయర్ యూ మే సీ -5% రిటర్న్. సిక్స్త్ ఇయర్ యూ మే సీ అగైన్ 20-30% రిటర్న్. అంటే ఆన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ 5-6 ఇయర్స్ ఈ రిటర్న్స్ అన్నిటిని మీరు యావరేజ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 9-10% అన్నమాట. సో, దానికి ఇది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. నేను మీకు మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతుంది. సో, యూజువల్‌గా ఏంటంటే నేను ఒక 10,00,000 20,00,000 ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి మంత్లీ రూ. 10,000 గనుక నేను తీసుకుంటున్నట్టయితే ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఏం చెప్తదంటే, ఒక సంవత్సరంలో మనం విత్‌డ్రా చేసిన అమౌంట్ ఎంత అవుతది అంటే
10,000 into 12 months, which is 1,20,000. సో మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి? మన పోర్ట్ఫోలియో 1 ఇయర్ తర్వాత 10% పెరిగిపోయి ఉంటది. సో కాబట్టి నేను 20,00,000లో నుంచి ఈ 1,20,000 తీసేయంగా కూడా నా పోర్ట్ఫోలియో 20,91,000 ఉండాలి అని అనుకుంటాం గదా! బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఈ ఈ ఫండ్ స్టార్ట్ అయిన స్టార్టింగ్‌లో ఏం జరిగిందో చెప్తానండి. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 22.5 లాక్స్. అదే ఫండ్ ఒక 3 ఇయర్స్ కంటిన్యూ చేశాడు. అంటే లైక్ హి వాంటెడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దిస్ ప్రొడక్ట్. సో హి కంటిన్యూడ్ ఇన్వెస్టింగ్. సో 3 ఏళ్ల తర్వాత అంటే 36 నెలల పాటు ప్రతి నెల 10,000 రూపాయలు తీసుకున్నారు. సో అంటే 3,60,000 తీసుకున్నారు. 3,60,000 తర్వాత మీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ప్రకారం ఫిక్స్‌డ్‌గా గనక 10% మీ పోర్ట్‌ఫోలియో పెరిగినట్టయితే మీ పోర్ట్‌ఫోలియో వాల్యూ 22,64,000 ఉండాలండి. బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ వాస్ అరౌండ్ 16,15,000 రూపీస్. అదేంటి డబ్బులు తగ్గిందేంటి అని సందేహం ఉంటే గనక, సిన్స్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఈక్విటీ అండ్ డెట్ కాంబినేషన్ ఉన్న ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో కాబట్టి దీంట్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మీకు ఉంటాయండి. సో ఈ ప్రొడక్ట్‌ని ఎవరు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే అట్‌లీస్ట్ 5, 6 ఇయర్స్ నాకు ఈ డబ్బులతో పని లేదు. నాకు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ వస్తే చాలు అని అనుకుంటే గనక ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఇది డిసప్పాయింట్ చెయ్యదు. సో అదే మీరు ఒక 10 ఇయర్ పీరియడ్ చూస్తే గనక సో మీరు విత్‌డ్రా చేసింది 12,00,000 రూపీస్ అండ్ ఐడియల్‌గా మీ 10% లెక్క ప్రకారం 32,00,000 ఉండాలి. బట్ రియాలిటీ చూడండి ఇక్కడ 61,00,000 ఉంది. సో ఎవరైతే దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ వదిలేసారో ఈ ఫండ్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి 23 ఇయర్స్ పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసుకుందండి ఈ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఇప్పటి వరకు విత్‌డ్రా చేసింది 28,20,000 గుర్తుంది కదండీ! మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది 20,00,000 బట్ ఎంత పెరిగింది? 28,20,000 అయింది. సో మీ లెక్క ప్రకారం మీ పోర్ట్‌ఫోలియో 83,00,000 ఉండాలి. 10% అప్రిసియేషన్ ఇస్తుంది అంటే గనక ఇది తియ్యంగా. బట్ ఇన్ రియాలిటీ యువర్ 20,00,000 హాస్ బికమ్ 2,57,00,000. దిస్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ ది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండి. సో ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మీరొక 5% రేంజ్ అంటే నేను కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతది? ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతది? మీరు చెప్పిన 6% ఎందుకు తీసుకోవాలి? అన్న క్వెషన్ ఎవరికైతే ఉంటదో వాళ్ళ కోసం అండి. అంటే వి హావ్ ట్రైడ్ అండర్‌స్టాండింగ్ దిస్ ప్రొడక్ట్. ఎవరైతే ఒక 6% ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకుంటున్నారో సో లాస్ట్ 5 ఇయర్ పీరియడ్‌లో నెగెటివ్ రిటర్న్ అంటే లీస్ట్ రిటర్న్ మేము చూసింది ఎప్పుడు అంటే ఎంత రిటర్న్ చూసాము అంటే ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్ట్ చేసుకోగా 4% అండి. అండ్ ది మాక్సిమం రిటర్న్ ఈస్ 14%. సో కాబట్టి ఎవరికైతే ఒక 5, 6 ఇయర్ పీరియడ్ మినిమమ్ టైమ్ హొరైజన్ ఉంటుందో ఈ హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి సిస్టమాటిక్ విత్‌డ్రావల్ ప్లాన్ ఆప్ట్ చేయటం అనేది పెద్ద పెయిన్‌ఫుల్ అఫైర్ అయితే కాదు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. సార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు మంత్లీ ఒక 10,000 రూపీస్ గావాలి. నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సరిపోతది? లేకపోతే నాకు మంత్లీ ఒక 1,00,000 రూపాయలు గావాలి. నా పోర్ట్‌ఫోలియో మినిమమ్ ఎంత అవ్వాలి? అని ఎవరికైతే క్వెషన్స్ ఉన్నాయో ఈ స్క్రీన్ మీద మీరు ఆ డేటా చూడొచ్చండి. ఎవరికైతే మంత్లీ 5,000 రూపీస్ సరిపోతది. దానికి నేను ఎంత సమకూర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే గనక యూ నీడ్ టు హావ్ అట్‌లీస్ట్ 10,00,000 రూపీస్ ఇన్ యువర్ పోర్ట్‌ఫోలియో. అదే మీకొక మంత్లీ 10,000 రూపాయలు ఇన్‌కమ్ కావాలి అంటే మీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఎప్పుడైతే ఒక 20,00,000 అవుతదో అక్కడి నుంచి మీకు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ నెసెసిటీ ఉంటే గనక ఇది ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకొక థంబ్ రూల్ చెప్తానండి. మీకు ఎంతైతే మంత్లీ ఇన్‌కమ్ కావాలనుకుంటున్నారో దానికి 200 టైమ్స్ మీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఉంటే సరిపోతది. అర్థమైందా అండి? అంటే మీరు మంత్లీ ఒక రూ. 1,000 నాకు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ వస్తే చాలు అనుకుంటే, మీ దగ్గర ఒక 2,00,000 2,00,000 మనీ మీ హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లో మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి రెగ్యులర్‌గా ఎస్‌డబ్ల్యూపీ మోడ్‌లో తీసుకోవచ్చు. సో టాక్సేషన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు షార్ట్ టర్మ్‌లో మీరు ఏదైతే విత్‌డ్రా చేస్తారో, విత్‌డ్రా చేసిన దాంట్లో గనుక ఏదైనా గెయిన్ ఉంటే గనక ఆ ఒక్క గెయిన్ పోర్షన్ మీద 15% టాక్స్ పడుతుందండి. అదే 1 ఇయర్ తర్వాత అయితే గనక రూ. 1,00,000 ప్రాఫిట్ వరకు ఎటువంటి టాక్స్ పడదు. అండ్ ఆ పైన 10% టాక్స్ పడుతుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకోసం నేను ఆహ్, షేర్ చేస్తున్నానండి. సో, ఫస్ట్ ఆగస్ట్ 2022లో ఒక 5,000 రూపీస్ విత్‌డ్రా చేశారు. విత్‌డ్రా చేసినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసిందేమో 16 రూపీస్ యూనిట్ ప్రైస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆహ్, ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జాంపుల్ తీయటం జరిగింది. బట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన 16 రూపీస్ యూనిట్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే, విత్‌డ్రా చేసినప్పుడు ఆ యూనిట్ ప్రైస్ ₹16.50 అయిందండి. సో, ఇక్కడ మీరు 5,000 రూపీస్‌కి ఎన్ని యూనిట్స్ విత్‌డ్రా చేయాల్సిన అవసరం పడిందంటే 303 యూనిట్స్ విత్‌డ్రా చేయాల్సొచ్చింది. దానికి గాను మీరు మీ అసలు ఎంత బయటికి తీయాల్సొచ్చింది అంటే 4,848 రూపీస్. సో, అంటే లాభం 152 రూపీసే గదండీ! సో, ఆ పర్టిక్యులర్ మంత్‌లో ఎంత టాక్స్ పే చేయాల్సొచ్చింది అంటే
రూ. 22 పే చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ అదే ఒక 1 మంత్ తర్వాత మీరు చూస్తే మార్కెట్ వోలటైల్ ఉండటం వల్ల యూనిట్ ప్రైస్ ఒక రూ. 1 తగ్గింది. అంటే ఒక 7%, 8% మార్కెట్ కరెక్ట్ అయింది. అప్పుడు మీరు చూస్తే యూ నీడ్ నాట్ పే ఎనీ టాక్స్ యాస్ వెల్. సో ఇది కొంచెం మీకు కన్‌ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ దీన్ని ఇంకొంచెం మీకు డీటెయిల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీరు పర్సనల్‌గా గనక మీ అడ్వైజర్‌ని కన్సల్ట్ అయితే దే విల్ గైడ్ యూ హౌ దిస్ టాక్సేషన్ వర్క్ ఇన్ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ ఆప్షన్. సో వి హావ్ కమ్ టు ది కంక్లూజన్ ఆర్ వి హావ్ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. సో ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ అనే ఆప్షన్ ఈ ఎస్‌డబ్ల్యూపీ అనే ఆప్షన్ ఆప్ట్ చేయటం వల్ల మీకు ఫ్యూ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే యువర్ పోర్ట్‌ఫోలియో అంటే లైక్ సేఫ్టీ అనే మాట ఎందుకు మాట్లాడానంటేనండి, మీ ప్రిన్సిపల్ తీసుకొని పారిపోవటం, లేకపోతే మీ అసెట్ లిక్విడేట్ అవ్వకపోవటం లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉండవిక్కడ. సో మీకు సేఫ్టీ ఉంటుంది. అంటే సెబీ అనే రెగ్యులేటర్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌ని మానిటర్ చేయటం వల్ల మీకు అట్‌లీస్ట్ మిస్‌మేనేజ్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ జరగదు. అండ్ లిక్విడిటీ అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మీకు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే దాన్ని పెంచొచ్చు. నాకు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ అసలు అవసరం లేదు అంటే ఆ ఇన్కమ్‌ని ఆపేయొచ్చు. నాకు అసలు డబ్బులు కావాలి అర్జెంట్‌గా మీరు విత్‌డ్రా కూడా చెయ్యొచ్చు. ఆ ప్రొవిజన్ దీంట్లో ఉంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్‌తో పాటు మీ క్యాపిటల్ కూడా అప్రిషియేట్ అవుతదండి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్. సో finally we have come to the almost the end of the session andy. So we always say this, whenever you want to know something new which you don't know, generally మనం ఫాలో అయ్యేది ఏంటి అంటే గూగుల్లో ట్రై చేస్తామండి. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫండ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రెస్టారెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ప్లేస్ టైప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో గూగుల్కి ఒక ఆల్గరిథం ఉంటుంది. ఆల్గరిథం బేస్ చేసుకొని టాప్లో మీకు కొన్ని ఫండ్స్ రికమెండ్ చేయడము, లేకపోతే మీకు హెల్త్ బాగున్నప్పుడు మెడిసిన్ టైప్ చేస్తే కొన్ని మెడిసిన్ రికమెండ్ చేయడము జరుగుతుందండి. బట్ హౌ హౌ ఎఫిషియంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ యూ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఫండ్సే సెర్చ్ చేస్తున్నారు గూగుల్‌లో. గూగుల్ ఒక 4, 5 ఫండ్స్ మీకు రికమెండ్ చేసింది. హౌ డస్ గూగుల్ అండర్‌స్టాండ్ యువర్ రిస్క్ అపెటైట్? మీ నీడ్స్ గూగుల్‌కి తెలుసా? మీ రిస్క్ అపెటైట్ గూగుల్‌కి తెలుసా? మీ ఫ్యామిలీ డిపెండెంట్స్ మీ మీద ఎంతమంది ఉన్నారో గూగుల్‌కి తెలుసా? మీ జాబ్ ఎంత స్టేబుల్లో గూగుల్‌కి తెలుసా? అంటే వితౌట్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ గూగుల్ ఈస్ రికమెండింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ అది మనం బ్లైండ్‌గా ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల బిలీవ్ మీ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ పీస్‌ఫుల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ జర్నీ అండి. మేబీ మీకు కొన్ని సార్లు లాభం రావచ్చేమో కానీ, బట్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హావ్ ఎ పీస్‌ఫుల్ జర్నీ. అసల ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఏం చేస్తున్నాం? ఏం రాబోతుంది ఫ్యూచర్‌లో అన్న క్లారిటీ లేని జర్నీ మీకు పీస్‌ని ఉంచదు. అండ్ మేము ఈ సెషన్స్ ఏవైతే ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సండే చేస్తున్నామో ఇవన్నీ వి హావ్ బీన్ అప్‌లోడింగ్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యాస్ వెల్. అండ్ మంత్ మొత్తం ఒకటే సెషనా అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. ఎవ్రీ వీక్ వి అప్‌లోడ్ ఎ స్మాల్ వీడియో. ఒక 2 మినిట్స్ నుంచి 5 మినిట్స్ వీడియో ఒకటి మేము అప్‌లోడ్ చేస్తా ఉంటామండి మా యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో. మీరు గనక మా ఛానల్ గురించి తెలియకపోయినా, మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద నేమ్ మనవి వెల్త్. సో యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ యూ కెన్ update and upgrade yourself in about finances. So thank you, and let's open the floor for Q&A. So any questions if you have, like you can raise the hand raise button in the chat options, or you can use the chat. హలో సార్. సార్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో